पूर्वक संस्कार करन दीआं विधियां अपनाईयां ते लांबू लगा दिता। दई तलांजल ले तिस नहाए, सकल दगद कर नदी नहाए। सो सारे ही संस्कार होण तो बाद चिखा दे पासों उठ के ब्यासा नदी दे कोल चले गए। उत्थे जा करके इशनान किया है। दई तलांजल ले तिस नहाए। सो तिलांजल देनी ਇਹਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ, ਤੀਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ, ਕਾਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜੱਤਰ ਆਇਆ ਤੱਤਰ ਗਛਤੀ। ਇਹ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਹਨ, ਤੀਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ तिलांजल दे के भाव के विदायगी दे के भाई गुरदास साहब जी दे शरीर नूं ते आप सारे ब्यासा नदी दे किनारे आ गए। विदायगी दे के विदा हो करके चिखा दे पासों छड्ड करके चिखा नूं ते इशनान करन लगे हन। सारियां संगतां ने इशनान किया है। चौंकी शब्द भोग को पाए। फिर बौली साहब आ गए। इत्थे आ करके शब्द चौंकी होई, भाव गुरबाणी अलाणियां दे पाठ होए, कीर्तन होए, आनंद साहब पढ़िया गया, अरदास हुई, भोग पिया। कर अरदास गुरु पुर जाए। अरदास की गई कि सच्चे पातशाह महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ भाई गुरदास साहब जिंदगी दे अंदर जीवन काल दे दौरान गुरु चरनां विच रह करके सिੱਖੀ ਨੂੰ कमाया। हुण इस शरीर नूं छड्ड करके आप जी दे चरनां विच आए ने। कृपा करियो अपने चरनां च निवास बख्शिश करियो। गुरपुरी जाए आप जी दी नगर विच पहुंचे ने, सचखंड आए हन। पंचामृत तबे वरताए। इवें कह के अरदास करके समाप्ति हुई है। फिर कड़ा प्रसादी देग वरताई गई। वर्णत गुण निवेश को आए। सो वर्णत गुण भाई गुरदास साहब जी दे जीवन दे गुणां नूं हर कोई वर्णन करदा हुंदा। चंगे बंदे दे पिछे जिहड़ा भी कोई जावेगा उहदे गुणां नूं गायन करदा है। माड़े बंदे दे पिछे कोई घट ही जाते ने, जिहड़े जाते भी ने वही गल कहंदे ने चंगा होया गलों लत्ता नगर दा कोढ़ दूर होया। कदी किसे दी चुगली कदे किसे दी निंदिया। इउं जिहड़े मगर चलदे आउंदे सन भाई गुरदास जी दे गुणां नूं वर्णन करदे आउंदे हन। गुर टिक पुर जन मिल समुदाए। गुर टिक पुर जन जिहड़े नगर दे लोग सन वो सारे गुरु दे पास आके ते महाराज नूं मिलदे। बैठ बात गुरदास चलाए। भाई गुरदास साहब जी दे बचन बिलास महाराज साहब जी दे कोल बैठ के सारियां संगतां नगर दियां करदियां हन। चौथे दिवस अस्त चन लीन। जदों चिखा ठंडी होई है ते फिर सुआ ठंडी हो जाण ते भाई गुरदास साहब जी दियां अस्थियां चुणन वास्ते, जिन्हां नूं आपां फुੱਲ भी कह दिंदे आ, फुੱਲ चुणन वास्ते जदों सारियां संगतां चिखा ते पहुंचियां हन। भस्म विपासा प्राप्त कीन। भस्म विपासा प्राप्त कीन। सारी जो भाई गुरदास साहब जी ने बचन कहा सी महाराज सारी सुआद समेत अस्त चुक करके ब्यासा नदी च पा दिओ। महाराज साहब जी भाई गुरदास साहब जी के बचनों नूं याद करते हुए समेत सुवाह दे सारी चिखा नूं साफ करके ते ब्यास नदी विच पा दिता। अज भी ये गुरमत दे विच मर्यादा है, चिखा ठंडी हो जावे ते फुੱਲ नहीं चुनने, समेत अस्थियां दे सुवाह दे सारा कुछ इकट्ठा करके कपड़े दी थैली बना करके उस विच पा के ते नदी विच रोड़िया जावे। सतगुरु पातशाह महाराज साहब जी ने सब कुछ चुक के ते ब्यासा नदी विच पा दिता। वापी में इशनान कर तबे। फिर आईयां संगतां महाराज आए बौली साहब विच आके इशनान किया। तदों नमो करी पूजन थल सबै। सारियां ने फिर उस थान ते आके नमस्कारा कीतियां, भाव बौली साहब वाले थान ते उत्थे आके इशनान किया। महाराज साहब जी का जिथे सोहना थां बनाया उत्थे आके नमस्कार की है। पूजा पूजन जोग थान सत चिन्ह है पर कर सवारी। महाराज उसे वक्त उसे दिन फिर तैयार हो गए।
ਘੋੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਛੇਤੀ ਨਾਲ। ਚਲੇ ਸੁਦਾਸਰ ਪੰਥ ਮਝਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਦੋਹਰਾ ਸੁੰਦਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕੋ ਅਪਰ ਸਰਬ ਪਰਿਵਾਰ। ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ, ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਥਾ ਜੋਗ ਮਿਲ ਕਰ ਸਬਨ ਹੈ ਹੋਏ ਅਸਵਾਰ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥਾ ਜੋਗ ਮਿਲ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਚੌਪੀ ਸਭ ਕੁਟੁੰਬ ਚੜ ਚਲਿਓ ਪਛਾਰੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਮਹਿਲ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਥਾਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਪੁਰ ਖੰਡੂਰ ਮੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਤਰ ਤਰੰਗ ਪਰੇ ਤਿਸ ਥਾਈ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੇ ਮੰਦਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹੱਲ ਸਨ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਬੰਦਨ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਟ ਕਟੰਬ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਮੋ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਦ ਕਰ ਕਰ ਨਮੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਸੁਧ ਦਾਤੂ ਸੁਧ ਆਇਓ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸੁਧ ਖਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੋ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਔਰ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਰੋ ਸਿਵਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੇ ਬਖਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵੋ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਹਿਤ ਠਾਨੀ। ਸੇਵੋ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਹਿਤ ਠਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਿਤ ਠਾਨੀ, ਹਿਤ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਬਖਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਸਰੀਖੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਚਾਹੇ ਆਜ ਹੀ ਪੰਥ ਪਿਆਨਾ। ਪਿਆਰਿਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਰਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਹਨ। ਪਾਠ ਕਰਾਵਹਿ ਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਰੀਤੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਹਿਓ ਨਿਉਤ ਦੇ ਕਰ ਧੀਰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਚੜੋ ਪਵੰਗਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀਰ। ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਵੰਗਮ ਨਾਮ ਘੋੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਹਿਓ ਅਲਪ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗ ਸੁਪਟ ਕੋਰੇ ਸੁਮਦਾਏ। ਬਹੁਤ ਸੂਰਮੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਤਖਤ ਕਾਲ
ਕਰਵਾਏ ਸੋ ਮੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਕਰ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੌਰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਤਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਮੋ ਕਰ ਅੰਤਰ ਕੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬੰਦਤ ਭਏ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਦਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਏ। 4 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਤਖਤ ਕਾਲ ਬੈਠ ਦਰਸਾਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ। ਪੁਰਜਨ ਸੁਧ ਸੁਨ ਆਨੰਦ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਤਤ ਜਨ ਆਏ ਸੀਸ ਨਵਾਏ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਧਰੇ ਅਕੋਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਗਾਰੀ। ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਗਨ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਪੀਰ ਹੋਵਤ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਬੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਸ਼ਲੋਚਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਲਾਗਿਓ ਬੜ ਮੇਲਾ। ਸੋਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਅਦਕ ਸਕੇਲਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਪਿਆਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਆਨ ਸੁਖ ਠਾਨੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਪੜ ਸਕਲ ਬਾਸੋ ਨਿਸਥਾਨ। ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਪਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਨ ਸਰੋਪਾਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ। ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗੁਰੂ ਚਲੇ ਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੁਲਵਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰਦਾਸ ਪਾਠ ਤਰਵਾਇਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਵਿਦਿਆ ਪਠਵੇ ਹੇਦ ਬਠਾਏ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੂਰਨ ਕੀਨ। ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਖਤ ਕਾਲ ਸੋ ਦੀਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤਾਏ ਵਿਸਾਲਾ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈ ਗਈ। ਸਿਮਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਬਹੁ ਕਾਲਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਤਕ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਕਹਿ ਭਾਨਾ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਗਿਆ ਚਾਹਤ ਧਾਮ ਕੋ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਜਬ ਕਰੇ ਹਕਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੀਂ। ਆਵੋ ਤਬ ਕਰ ਬਲਮ ਵਿਸਾਰਨ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਛੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੋ ਸਦਨ ਸੁਧਾਰਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਗੁਰ ਉਰਮੇ ਧਾਰਿਓ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂ ਬਾਂਛਤ ਸਦਨ ਸਦਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਬਸਤਰ ਵਿਭੂਖਣ ਬਰ ਸੁਮਦਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੀਏ ਤੁਰੰਗਨ ਜੀਨ ਪਵਾਏ। ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਵਡ ਭਾਗਨ ਹੋਏ ਤਿਆਰੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਮਿਲ ਦਮੋਦਰੀ ਤਨਜਾ ਪਿਆਰੀ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪੁੱਤਰੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਬਿਮਾਤਨ ਮਿਲ ਤ੍ਰਿਗਨੀਰ। ਹੋਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਛੜਨ ਦਾ। ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਦੀਨ ਸੁਧੀਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮਿਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਰਤ ਅਰੂੜ ਕਰ ਮਾਰਗ ਚਲੀ।
ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਾਧੂ ਤ੍ਰੈ ਸਾਸਨ ਕਰ ਨਮੋ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਮਤਾਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਗ ਪ੍ਰਸਦ ਪਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤਿਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੇ ਸੁਖਦ ਆਸ਼ਕਾ ਪਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਭਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ। ਵਿਚਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਭਇਓ ਅਧਕਾਏ। ਵਿਛੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੂੜ ਕਰ ਪੰਥ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਹੁੰਚੋ ਮੱਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਜਾਰਾ। ਮੱਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੋਧਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬਲੀ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਕੀਰਤ ਜਗਤ ਵਿਸਤਾਰਤ ਭਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਕਬ ਕਬ ਚੜੇ ਅਖੇਰ ਸੁਧਾਰ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ।